یہ پاکستان کی آئندہ تاریخ کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، کبھی اس طرح کی چیز ہونے کے علاوہ کسی نے سوچی بھی نہیں کرنی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو سزا دی گئی، الٹیمیٹ سزا۔ بے نظیر صاحبہ کو اڑا دیا گیا۔ نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم بی بی کو وہاں اندر ان کو ملنے گئی تو ان کو وہاں پہ پکڑ لی اور کئی مہینے ان کو جیل میں رکھا۔ ایسی لوگوں کو سزائیں ملی، مگر کبھی کسی نے ہمت نہیں کی، کبھی سوچا نہیں کہ اس طرح کی حرکت کرے۔ کسی کے گھر میں گھسنا اس ملک میں، ہماری تہذیب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح سے حرکتیں کرنا جو ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عقل دے، سمجھ دے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئندہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پھر نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ 75 سال کے بعد یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اس کو اب پاکستان انشاءاللہ تمام آئندہ کی جو وقت آ رہے ہیں اس میں ایسی چیز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم سب لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ 10 سال زندگی کے تو میں نے اکیلے نے دیے، باقی یہ خاقانی صاحب ہیں، جبانہ صاحب ہیں، اون چودھری صاحب ہیں۔ کتنا وقت ہم نے دیا، کس لیے دیا تھا؟ ہم نے اس لیے دیا تھا کہ ہم ایک نئے ملک کی نئی مثال بنائیں۔ ہم نے اس لیے یہ اپنا جان نہیں دی، اپنی محنت نہیں دی، اپنا ٹائم نہیں دیا، ہر کچھ داؤ پہ لگا کے ایسی چیزیں کروانے کے لیے۔ اور یہ پہلے کبھی ہوا بھی نہیں۔ ہم نے ساری جو اپنی جدوجہد کی، سب کے ساتھ ہم نے اپنی الیکشن میں پیسفلی کیا، کبھی بھی تشدد نہیں ہوا۔ پہلے پی ٹی آئی کے کسی جلسے میں لاکھوں لوگ آئے جلسوں میں، ایک نہیں ہوا، سینکڑوں جلسے ہوئے، مگر کبھی بھی اس طرح چھوڑیں آپ، کوئی تشدد کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ اس رخ پہ نکل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس کو ہم سب لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی عوام کو اس جگہ پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ ان کے دماغوں میں اس طرح کی نفرتیں بھر دیں کہ وہ آخر میں ان سے یہ کام کرایا جائے۔ جہانگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے ابھی تک مذمت نہیں کی، وہ پاکستان نے آپ کو، تو جناح ہاؤس جلنے کی مذمت نہیں کی گئی، اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ذمہ دار ہے اور اسی نے جلوائے؟ دیکھیں، یہ لوگ سارے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے اندر آئے، کسی نے نہیں کہا، ان میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہم کسی اور کے لوگ ہیں۔ یہ سب پاکستان تحریک انصاف کے ہی ورکرز ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے۔ اور باقی ان کی لیڈرشپ، خان صاحب، یہ ان کا کردار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ جہانگیر صاحب، آپ نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ کرتے ہیں؟ یہ آج یہ موقع نہیں ہے ایسی کوئی سیاسی بات کرنے کا، یہ صرف ایک مذمت کا یہ موقع ہے کہ اس کو دیکھ کے اور انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بتائیے کہ سیاست میں جو کشیدگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہاں تک حالات آپ پہنچے ہیں، تو آپ اس میں کوئی کردار ادا کریں گے؟ اور دوسرا، آپ بھی خان صاحب کے دوست رہے ہیں، کوئی انہیں اس موقع پہ نصیحت کریں گے کہ یہ سارے سیاسی کشیدگی سے اور حالات سے باہر نکل سکیں؟ دیکھیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میری خان صاحب سے نہ صرف سیاسی وابستگی تھی، دوستی بھی تھی، مگر وہ ایک بات 2 سال پہلے ختم ہو گئی، اس کی اپنی اپنی وجوہات تھی۔ مگر یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو تو بس کنڈیم ہی ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اس سے سبق سیکھیں گے اور اس طرح کی چیز پھر کبھی نہیں ہوگی۔ اچھا سر، جس تحریک انصاف میں آپ تھے وہ پرامن، اب تحریک انصاف کا جو چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے، آپ اس بات کو، اس بات کے حق میں ہے کہ تحریک انصاف جو اب ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے، اسے کالعدم قرار دینا؟ اور ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں، میں یہ بات جو ہے اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر تو 100% پابندی ہونی چاہیے۔ اس طرح کی حرکتوں پہ پابندی ہونی چاہیے، وائلنس پہ پابندگی ہونی چاہیے، اور یہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ کیفر کردار پہ پہنچیں گے تو یہ چیز پھر کبھی پھر سے نہیں ہوگی۔ جہانگیر صاحب، جب عمران خان نے وزیر اعظم بنے ہیں تو سب سے پہلے پی ٹی وی نے جب ان کو دکھایا ان کا، تو سب سے پہلے کمرے میں بھی آپ کو دیکھا کہ آپ اتنے قریبی تھے، تو کیا کہیں گے؟ مذمت کیوں نہیں کی ابھی تک اس نے؟ سر، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا خان صاحب سے جو ایک کنیکشن تھا وہ کچھ عرصہ پہلے ٹوٹ گیا، اس کی اپنی وجوہات تھی جس میں آج جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس اللہ سب کو
तो आप सर मैं इस मौके पर एक बड़ी जरूरी आइए, बात आइए, करना चाहता हूं। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूं कि मेरा यकीन करे दिल जो है वो खून के आंसू रोता है दो एलिमेंट्स के हवाले से कि जहां आज हम खड़े हैं ये जनाह साहब की रिहाइश थी और दूसरी जो है कोर कमांडर का घर जो है। आप अगर यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जहां पे जब तक विजिट नहीं किया था तो यकीन करे इन चीजों का कम अज कम अंदाजा नहीं था। अब मैं समझता हूं कि विजिट करने के बाद मैं समझता हूं पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से मैं ये समझता हूं कि ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। और इसके जो लोगों का तो आप सबको पता है कि कौन लोग थे, कोई एक भी चीज जो है वो छुपी हुई नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मीडिया दिखाने के हवाले से भी कासिर है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस तरह के एलिमेंट्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हम सबका फर्ज है। और मैं इंतहाई मशकूर हूं तरीन साहब का कि उन्होंने यहां पर विजिट किया और उस विजिट के हवाले से जो मज़ाहमत की हम सब मुश्तरका मुत्तफिका तौर पर उसकी मज़ाहमत करते हैं। आखिर में मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, ये कोई ना भूले कि ये पाकिस्तान अफवाज जो हैं उनका क्या किरदार है। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े होके आप लोगों की हमारी सब की खातिर पहले अपना सीना आगे करते हैं, गोलियां इनको लगती हैं पहले। ये हर वक्त बॉर्डर पे पाकिस्तान की बचत के लिए खड़े होते हैं, रिस्क लेते हैं, अपनी जिंदगी लगाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इनको भी जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको शर्म आएगी, शर्म भी दिलवाई जाएगी और आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। मगर याद रखें पाकिस्तान एक अफवाज ही है जो आपको पाकिस्तान के दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा तरीन साहब, सवाल ये है कि हमें अपनी पाक फौज पे फख्र है और पूरी कौम को फख्र है जिसकी वजह से हम लोग हैं, और इतनी मजम्मत की जाए इस वाक़े की वो कम है। तरीन साहब, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा मरकजी किरदार था इमरान खान को वजीर आजम बनाने में। आप जहाज लेकर निकलते थे और कई लोग साथ ले जाते थे। क्या आप जहाज लेकर निकलेंगे कई लोग उतारने के लिए? देखें, मैंने जो किरदार अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद में, वो किरदार वो था पाकिस्तान के लिए। ये सारा कुछ मैंने किया, अपने लिए नहीं किया। अल्लाह ताला ने मुझे पहले बहुत कुछ दे दिया था। ये हमने किया कि एक नया पाकिस्तान बने, एक ऐसा पाकिस्तान बने जिसमें गरीब की बात सुनी जाए, जिसमें अगले बच्चे जो हमारे हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो। ये सब हमारा एक बहुत बड़ा एक कोशिश थी। अफसोस ये है कि वो कोशिशें जो है आखिर में आके यहाँ पहुँचे। थैंक यू। इस किस्म की हरकतें करें उसको ये बहुत दिली दुख है, बहुत अफसोस है। और जिन लोगों ने ये कराया है कंडेम करते हैं। अल्लाह ताला लोगों को अकल दे, अल्लाह ताला लोगों को समझ दे कि ये इस किस्म की चीज़ें एक नेशनल एसेट के साथ नहीं कर सकते। इसकी कोई माफ़ी नहीं है। और उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये उसको हम सारे दोस्त पुरजोर आवाज़ में इसकी कंडेम करते हैं। अल्लाह ताला लोगों को अकल दे, अल्लाह ताला लोगों को समझ दे कि ये इस किस्म की चीज़ें एक नेशनल एसेट के साथ नहीं कर सकते। इसकी कोई माफ़ी नहीं है। और उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने ये प्लान करके कराया है, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये पाकिस्तान की आइंदा तारीख के लिए बहुत अहम है। आप ये सोचें कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, कभी इस तरह की चीज़ होने के अलावा किसी ने सोची भी नहीं करनी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको सज़ा दी गई, अल्टीमेट सज़ा। बेनज़ीर साहिबा को उड़ा दिया गया। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम बीबी को वहाँ अंदर उनको मिलने गई तो उनको वहाँ पे पकड़ ली और कई महीने उनको जेल में रखा। ऐसी लोगों को सजाएं मिली, मगर कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, कभी सोचा नहीं कि इस तरह की हरकत करें। किसी के घर में घुसना इस मुल्क में, हमारी तहजीब में इसकी इजाज़त नहीं है। इस तरह से हरकतें करना जो है उसको हम कंडेम करते हैं। अल्लाह इनको अकल दे, समझ दे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आइंदा कभी पाकिस्तान की तारीख में फिर नज़र नहीं आनी चाहिए। कि 75 साल के बाद ही ऐसा वाक़या हुआ है, इसको अब पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तमाम आइंदा की जो वक्त आ रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए।
ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम सब लोगों का बड़ा किरदार है। 10 साल जिंदगी के तो मैंने अकेले ने दिए, बाकी ये खाकानी साहब हैं, जबाना साहब हैं, ओन चौधरी साहब हैं। कितना वक्त हमने दिया, किस लिए दिया था? हमने इसलिए दिया था कि हम एक नए मुल्क की नई मिसाल बनाएं। हमने इसलिए ये अपना जान नहीं दी, अपनी मेहनत नहीं दी, अपना टाइम नहीं दिया, हर दाव पे लगा के ऐसी चीजें करवाने के लिए। और ये पहले कभी हुआ भी नहीं। हमने सारी जो अपनी जद्दोजहद की, सबके साथ हमने अपनी इलेक्शन में पीसफुली किया। कभी भी तशद्दुद नहीं हुआ। पहले पीटीआई के किसी जलसे में लाखों लोग आए जलसों में, एक नहीं हुआ, सैकड़ों जलसे हुए, मगर कभी भी इस तरह का छोड़ें आप, कोई तशद्दुद का वाकया पेश नहीं आया। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ये इस रुख पे निकल गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसको हम सब लोग कंडेम करते हैं कि ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए थी। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला अवाम को इस जगह पे नहीं लेके जाएंगे कि उनके दिमागों में इस तरह की नफरतें भर दें कि वो आखिर में उनसे ये काम कराया जाए। जहांगीर साहब ये बताइएगा कि इमरान खान ने अभी तक मजम्मत नहीं की, वो पाकिस्तान ने आपको, तो जना हाउस जलने की मजम्मत नहीं की, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि वो खुद जिम्मेदार है और उसी ने जलवाया? देखें, ये लोग सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके अंदर आए। किसी ने नहीं कहा, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि ये हम किसी और के लोग हैं। ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वर्कर्स थे। और बड़े अफसोस की बात है कि ये इस तरह की चीज़ हुई है। अब बाकी उनकी लीडरशिप, खान साहब, ये उनका किरदार है कि वो क्या करते हैं। आप जहांगीर साहब, आप नई जमात बनाने जा रहे हैं, इस हवाले से कोई अपडेट करते हैं? ये आज ये मौका नहीं है ऐसी कोई सियासी बात करने का। ये सिर्फ एक मजम्मत का ये मौका है कि इसको देख के और इंसान ये कह सकता है कि जी इस तरह की चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। ये बताइएगा, सियासत में जो कशीदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ तक हालात आप पहुंचे हैं, तो आप इसमें कोई किरदार अदा करेंगे? और दूसरा, आप भी खान साहब के दोस्त रहे हैं, कोई उन्हें इस मौके पे नसीहत करेंगे कि ये सारे सियासी कशीदगी से और हालात से बाहर निकल सके? तो देखिए, आप सही कह रहे हैं, मेरी खान साहब से ना सिर्फ सियासी वाबस्तगी थी, दोस्ती भी थी, मगर वो एक बात 2 साल पहले ख़त्म हो गई। उसकी अपनी अपनी वजूहात थी, मगर ये जो चीज़ें हैं ना, इसको तो बस कंडेम ही हम कर सकते हैं। और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला लोगों को इससे सबक सीखेंगे और इस तरह की चीज़ फिर कभी नहीं होगी। अच्छा सर, जिस तहरीक इंसाफ में आप थे वो पुरम, अब तहरीक इंसाफ का जो चेहरा है वो आपके सामने, आप इस बात के हक में है कि तहरीक इंसाफ जो अब है इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इसे कालादम करा। और ऐसा क्या हुआ? क्यों? देखें, मैं ये बात जो है इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो 100% पाबंदी होनी चाहिए। इस तरह की हरकतों पर पाबंदी होनी चाहिए, वायलेंस पे पाबंदी होनी चाहिए। और ये जिन लोगों ने किया है वो कैफिर किरदार पे पहुंचेंगे तो ये चीज़ फिर कभी फिर से नहीं होगी। जहांगीर साहब, जब इमरान खान ने वजीर आजम बने तो सबसे पहले पीटीवी ने जब उनको दिखाया उनका, तो सबसे पहले कमरे में भी आपको देखा कि आप इतने करीबी थे, तो क्या कहेंगे, मजम्मत क्यों नहीं की अभी तक उसने? सर, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा खान साहब से जो एक कनेक्शन था वो कुछ अर्सा पहले टूट गया। उसकी अपनी वजूहात थी जिसमें आज जाने का कोई मतलब नहीं है। बस अल्लाह सबको। तो आप सर, मैं इस मौके पर एक बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूं। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूं कि मेरा यकीन करे दिल जो है वो खून के आंसू रोता है 2 एलिमेंट्स के हवाले से कि जहां आज हम खड़े हैं ये जनाह साहब की रिहाइश थी, और दूसरी जो है कोर कमांडर का घर जो है। आप अगर यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जब तक विजिट नहीं किया था तो यकीन करे इन चीजों का कम अज कम अंदाजा नहीं था। अब मैं समझता हूं कि विजिट करने के बाद मैं समझता हूं पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से मैं ये समझता हूं कि ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। और इसके जो लोगों का तो आप सबको पता है कि कौन लोग थे, कोई एक भी चीज जो है वो छुपी हुई नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मीडिया दिखाने के हवाले से भी कासिर है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस तरह के एलिमेंट्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हम सबका फर्ज है। और मैं इंतहाई मशकूर हूं तरीन साहब का कि उन्होंने यहां पर विजिट किया, और उस विजिट के हवाले से जो मज़ाहमत की, हम सब मुश्तरका मुत्तफिका तौर पर उसकी मज़ाहमत करते हैं। आखिर में मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, ये कोई ना भूले कि ये पाकिस्तान अफवाज जो हैं उनका क्या किरदार है। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े होके आप लोगों की, हमारी सबकी खातिर पहले
اپنا سینہ آگے کرتے ہیں، گولیاں ان کو لگتی ہیں پہلے. یہ ہر وقت بارڈر پہ پاکستان کی بچت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رسک لیتے ہیں، اپنی زندگی لگاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ان کو بھی، جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو شرم آئے گی، شرم بھی دلوائی جائے گی، اور آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی. مگر یاد رکھیں پاکستان ایک افواج ہی ہے جو آپ کو پاکستان کے دشمنوں سے پروٹیکٹ کر رہی ہے. اچھا ترین صاحب، سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے اور پوری قوم کو فخر ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ہیں، اور اتنی مذمت کی جائے اس واقعے کی وہ کم ہے. ترین صاحب، آپ کا پاکستان تحریک انصاف میں بڑا مرکزی کردار تھا عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں. آپ جہاز لے کر نکلتے تھے اور کئی لوگ ساتھ لے جاتے تھے. کیا آپ جہاز لے کر نکلیں گے کئی لوگ اتارنے کے لیے؟ دیکھیں، میں نے جو کردار ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد میں، وہ کردار وہ تھا پاکستان کے لیے. یہ سارا کچھ میں نے کیا، اپنے لیے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے بہت کچھ دے دیا تھا. یہ ہم نے کیا کہ ایک نیا پاکستان بنے، ایک ایسا پاکستان بنے جس میں غریب کی بات آواز سنی جائے، جس میں اگلے بچے جو ہمارے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو. یہ سب ہمارا ایک بہت بڑا ایک کوشش تھی. افسوس یہ ہے کہ وہ کوششیں جو ہے آخر میں آ کے یہاں پہنچی. اس کو ہم سارے دوست پرزور آواز میں اس کی کنڈیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے کہ یہ اس قسم کی چیزیں ایک نیشنل ایسٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور امید ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، جن لوگوں نے یہ پلان کر کے کرایا ہے، ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. یہ پاکستان کی آئندہ تاریخ کے لیے بہت اہم ہے. آپ یہ سوچیں کہ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، کبھی اس طرح کی چیز ہونے کے علاوہ کسی نے سوچی بھی نہیں کرنی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو سزا دی گئی، الٹیمیٹ سزا. بے نظیر صاحبہ کو اڑا دیا گیا. نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم بی بی کو وہاں اندر ان کو ملنے گئی تو ان کو وہاں پہ پکڑ لی اور کئی مہینے ان کو جیل میں رکھا. ایسی لوگوں کو سزائیں ملیں، مگر کبھی کسی نے ہمت نہیں کی، کبھی سوچا نہیں کہ اس طرح کی حرکت کریں. کسی کے گھر میں گھسنا اس ملک میں، ہماری تہذیب میں اس کی اجازت نہیں. اس طرح سے حرکتیں